तो पे स्वागत करमर आर गोटे नुआ क्लास को जोटा कौन जीव विज्ञान तुम नवम श्रेणी जीव विज्ञान ओके प्रथम अध्याय जोटा कौन आमर थिला प्रथम अध्याय जैव विविधता ओके। तो आम पार्ट वन रे को पर्यटन देखीचे ना उद्भिद जगत पर्यटन देखीचे। तो आज आम प्राणी जगतटा देखा प्राणी जगत देखिकी किछटा आम पाठ पढ़े माने गढ़े जा। तो के देख प्राणी जगत रे केते प्रकार भाग विभक्त कराई जमीन कि प्रथम भाग विभक्त कराई प्रथम नंबरटा होची पोरीफेरा। ओके पोरीफेरा देखा कि तो सेटा हमें चलो अभी देखा। शरीर छिद्र बा रंध्र युक्त एणु एमान को पोरीफेरा बा छिद्राल प्राणी कह जाए। ओके तो साइड रे देखि पारथो से तार चित्र कौन है ड्र होइछि। ओके देख पारथो एथि चित्रटा ड्र होइछि सब आडे देखि पारथो छिद्र छिद्र टाइप रो होइछि होइके रहिछि बुझियालो कि नहीं। तो देखो कौन कह जाए ना छिद्राल प्राणी बोली कह जाए पोरीफेरा को। एमाने जलचर एवं गोटे जगार स्थिर होई रही थांती को माने ना ये जो पोरीफेरा साइकन ये हूँ गोटे पोरीफेरार अंतर्गत बुझल जलरू। ओके देख ठीक अच्छे जलरू खाद्य और अम्लजान संग्रह करने एमानक शरीर रे एक केनाल तंत्र अच्छी कौन ना केनाल तंत्र बुझल केनाल टाइप रही एगुड़िक देखिपार ना नहीं। देख यह व्यतीत एमानक शरीर रे सिलिकामय कंटिका और स्पंजिन तंतु रही थाए। एमानक शरीर रे कौन ना सिलिकामय कंटिका स्पंजिन तंतु मध्य रही थाए। उदाहरण देखि पारछो ए जो चित्र देछि तो ए चित्र रो एटा कोन साइकन उद्भिद साइकन प्राणी देखा को उद्भिद टाइप रो। ओके तो एटा देला साइकन स्पंजिला ओके एगुड़िक यार उदाहरण। तो देखि पारछो एटी प्राणी जगतर गोटे डायग्राम देछि। ओके डायग्राम देछि तो से कौन लिखी देख ये टोटाल हूँ कौन प्राणी जगत ये जो देखुच पोरीफेरा तापरे सेलेंटारटा प्लांटी हेलमिंथेस। ओके तो एगुड़िक एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का एकाइनोडर्माटा। ओके तापरे कौन हेमिकोडाटा कडाटा तो एगुड़िक कौन ना अमेरुदंडीय प्राणी तो मानकर कौन मेरुदंड नहीं। ओके कडाटा को पुणी दि भाग भक्त कराई गोटे जो प्रोटा कडाटा आउ गोटे भट्टिब्राटा बुझाइल कि नहीं। तो प्रोटा कडाटा को दि भाग भक्त कराई गोटे जो यूरो कडाटा पे आग संक्षिप्त देखुचे। ओके तापर आम एगुड़िक आस्ते आस्ते धीरे धीरे पढ़ा। गोटे प्रोटोकडाटा को दि भाग भक्त कराई गोटे हूँ यूरोकडाटा आउ गोटे कौन बोले ना सेफालोकडाटा। ओके भट्टिब्राटा को 3-3-6 भाग भक्त कराई भट्टिब्राटा को केते भाग ना 6 भाग भक्त कराई। तो से गुड़े कौन कौन ना साइक्लोस्टोमाटा आउ गोटे पाइसेस आम्फिया रेप्टिलिया एभस मामालिया बुझाइल कि नहीं। तापर गोटे आड़े देखा सालेंटोरटा तो सिलेंटोरटा कौन एमाने मधुर जल और समुद्र रे एकाकी अथवा मिलित भावे कॉलोनी गठन करी एकत्रित रही थांती। एमानकर शरीर 2 प्रकार कि भावे ना नलाकृति किंबा छत्ताकृति होता है। एमान को एक नली विशिष्ट प्राणी कह जाए।
ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ ବାଟେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ଯାଇ ପୁଣି ସେହି ବାଟରେ ମଳ ଆକାରରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସେ। ମୁଖର ଚାରିପଟେ ସରୁଆ ଓ ଲମ୍ବା ପୋଲା ବା ନିଦା କର୍ଷିକା ମାନେ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ହାଇଡ୍ରା। ହାଇଡ୍ରାର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ। ଓକେ, ୟାର ଖାଦ୍ୟଟା ଏପଟେ ଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ଏପଟେ ହିଁ ସେ ତାର ପାଚନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରିଥାଏ ମଳ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ହାଇଡ୍ରା, କ'ଣ ସି ଏନିମୋନ୍, ତାପରେ ପ୍ରବାଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଅଛି ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥେସ୍। ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଚେପ୍ଟା କୃମି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥେସ୍କୁ କ'ଣ ପିଲେ କୁହାଯାଏ ନା ଚେପ୍ଟା କୃମି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଚେପ୍ଟା, ପତଳା ଓ କୋମଳ ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ମଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ଅଧିକାଂଶ ପରଜୀବୀ ଭାବେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବା ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଗୁହା ନଥାଏ। ଉଦାହରଣ କିଏ? ଯକୃତ କୃମି, ଫିତା କୃମି, ପ୍ଲାନେରିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ଯକୃତରେ ଯକୃତ କୃମି ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତନଳୀରେ ଫିତା କୃମି ସାଧାରଣତଃ ପରଜୀବୀ ଭାବରେ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯକୃତ କୃମି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଫିତା କୃମି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟେପ୍ ୱାର୍ମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିମୋଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ବା ଓଦା ମାଟିରେ ନିମାତୋଡ଼ା ବା ଗୋଲ କୃମିମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିହେଲ? ଗୋଲ କୃମିମାନଙ୍କ ଶରୀର ବହୁ କୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗୁହା ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ଵସନ ଓ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରେଚନ ଓ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ତଥା ଅଲଗା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପର୍ବର ପ୍ରାଣୀକୁ ଅଣ୍ଡିରା କୃମି ଓ ମାଇକ୍ କୃମି ଏପରି ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦଶ କୃମି, ଜିଆ କୃମି, ଗୋଦର କୃମି ଏବଂ ଅଙ୍କୁଶ କୃମି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଅଙ୍କୁଶ କୃମି ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ବୁଝିଲ? ତ ଗୋଦର କୃମି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏନିଲିଡା କ'ଣ? ଶରୀର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦି ପରି ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ମାଳ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅନେକ କାୟଖଣ୍ଡ ବା କକ୍ଷରେ ବିଭକ୍ତ। ପାର୍ଶ୍ୱପଦ ଓ ସିଟା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ସିଟା ଦ୍ୱାରା। ଏମାନଙ୍କର ପାଚନ ନଳୀ ସିଧା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଏମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚର୍ମ ବା ଗାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର ଓ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ରେଚନ ଆଦି ବୃକ୍କ ବା ନେଫ୍ରିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଓକେ, ଉଦାହରଣ କିଏ? ଜିଆ, ଜୋକ,
ନେରିସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ଜିଆର ଚିତ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଜୋକର ଚିତ୍ର। ଜୋକର ହେଡ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି। ଆଉ ଜିଆର ହେଡ୍ କାହିଁ ଜିଆର ଏପଟେ ଚାଲିପାରିବ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ, ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ମସ୍ତକ, ବକ୍ଷ ଓ ଉଦର ଏହିପରି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଉପାଙ୍ଗ ଓ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ବା ସନ୍ଧିପଦ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ କାଇଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମଶା, ମାଛି, ଅସରପା ପରି କେତେକ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡାର ବକ୍ଷରେ ଡେଣା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୃଙ୍ଗିକା ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ବାହିନୀ ନଳୀ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଗହ୍ୱର ଦେଇ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗାଲି ଅଥବା ଶ୍ୱାସନଳିକା ତନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ମାଇ ସନ୍ଧିପଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡାରେ କିଭଳି ଭାବେ। ଓକେ, ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ଉଦାହରଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା, ବୁଢିଆଣୀ ମାଛି, ମଶା, ଅସରପା, ଜନ୍ଦା, ଉକୁଣି, ଟିଙ୍କ, ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ଏଗୁଡ଼ିକ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୁଝିପାରୁଛ, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା, ଇଏ ବୁଢିଆଣୀ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ତାପରେ ହେଉଛି ମୋଲୁସ୍କା। ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟି କୋମଳ, ବହୁକୋଷୀ ଓ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ। ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ପାଚନ ନଳୀଟି ମଣ୍ଡଳାକୃତି ବା ୟୁ ଆକୃତିର। ଓକେ, ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତ ତାର ଉଦାହରଣ କିଏ ସେମାନେ ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା, ଅକ୍ଟୋପସ୍। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅକ୍ଟୋପସ୍, ଇଏ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସେ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ବୁଝିଗଲ କି ନାହିଁ ଅକ୍ଟୋପସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଏଠି ଯଦି ଦେଖିଛ କି ଇଏ ହେଉଛି ମୋଲୁସ୍କା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ଅଛି ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା। ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ବହିରାବରଣ କଣ୍ଟକପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଗୁହା ବା ସିଲୋମୋଟି ଜଳ ସମ୍ବାହନୀ ତନ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ। ଟ୍ୟୁବ୍ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର ଓ କ'ଣ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଗାଲି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବର କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ପୁନରୁଦ୍ଭାବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ କିଏ? ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ସମୁଦ୍ର ତାରା, ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ଯାହା କହିପାରିବା। ଓକେ, ସମୁଦ୍ର ତାରା, ସମୁଦ୍ର କାକୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ଓକେ, ଏ ଦେଖିପାରୁଛ ସମୁଦ୍ର ତାରାଟି କ'ଣ ଏକୋଇନୋଡର୍ମାଟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଓକେ, ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ। ହେମିକର୍ଡାଟା ଏମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ। ଓକେ, ଓ କର୍ଡାଟାଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ଗୁଣ ଥାଏ। ଗ୍ରସନୀରେ ଥିବା ଗାଲି ଛିଦ୍ର ହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର କର୍ଡାଟାର ଲକ୍ଷଣ ଏହିମାନଙ୍କଠାରେ ରହିଥାଏ। ଶରୀର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ପ୍ରୋବୋସିସ୍, କୋଲାର ଓ ଗଣ୍ଡି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଗାଲି ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କିଏ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାଲାନୋଗ୍ଲୋସାସ୍। ଓକେ, ତାର ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ହେଉଛି ବାଲାନୋଗ୍ଲୋସାସ୍ର ପ୍ରୋବୋସିସ୍, ହେଉଛି କ'ଣ କୋଲାର, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗଣ୍ଡି। ଓକେ,
तो पे नेक्स्ट क्लास आम देखा जे कडाटा देखी कडाटा पर यही चैप्टर टी क्लोज करा पार्ट 3 रे। ओके तो आज क्लास है नेक्स्ट देखा नेक्स्ट बाय बाय।